السلام علیکم. کمیل خان جی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم موجود ہیں دارالسکون میں کہ جہاں پر سرمایہ رہا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہیں، یہ ہیں، بڑے عجیب عجیب حالات ہیں لوگوں کے، لیکن ہم ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر جنتیں بھی ہیں اور نعمتیں بھی ہیں اللہ کی، جنہیں ماں باپ کہا جاتا ہے. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جعفر صاحب، ان سے کچھ سوالات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کمیل بھائی آپ آئے خدا کی قدرت ہے. ماشاء اللہ. آپ آئے دارالسکون، اے سینٹر آف پیس اینڈ لو. ماشاء ہیئر یو ول فائنڈ مدر آف مدر لیس پیپل، ماشاء اللہ. اولڈ ہوم ایج. یہاں جتنے بھی ملیں گے آپ کو وہ زیادہ تر مور دین 50 ایئرس ملیں گے. پیشنٹ بھی ہیں اور ریزیڈنٹ بھی ہیں. میں جب یہاں آیا تھا تو ایز اے پیشنٹ آیا تھا. میرا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا کراچی میں، جس کی وجہ سے میرا ایک آپریشن ہوا تھا، اور اس آپریشن میں کافی اس وجہ سے گھر نہیں لے جایا گیا کہ گھر پہ کوئی تھا نہیں دیکھ بھال کرنے کے لیے. اچھا، آپ ویسے بھی یہاں پر ہیں تو ماشاءاللہ سے آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں یہاں پر. اللہ کا فضل. جس طرح سے آپ سے میں نے ملاقات کی اور جو باتیں ہمارے درمیان ہوئیں. اچھا جعفر صاحب، آپ یہاں پر کب سے ہیں؟ مجھے یہاں 3 ایئرس، مور دین 3 ایئرس ہو گئے ہیں. مور دین 3 ایئرز آپ کو یہاں سے پہلے آپ کہاں تھے اور آپ کی زندگی کیسی گزر رہی تھی؟ یہاں سے پہلے میں تھا تو کراچی میں، PIA میں کام کرتا تھا، لیکن بائی دا وے میرے بڑے بھائی ایکسپورٹ مینیجر تھے، وہ دبئی گئے. انہیں اتفاق سے دبئی پسند آ گیا. انہوں نے کہا کہ تم دبئی آ جاؤ، لہٰذا میں PIA چھوڑ کے دبئی چلا گیا. دبئی میں گیا 1969 میں. 69 میں جب میں گیا تو دبئی میں کچھ نہیں تھا، اونلی دی ڈیزرٹ. کوئی نہ بندہ نہ بشر نظر نہیں آتا تھا. لہٰذا وہاں میں جاتے ہی پریشان بہت ہوا. لیکن کچھ دوست مجھے وہاں مل گئے جو کراچی کے تھے. ان لوگوں نے مجھے ایکوموڈیٹ کیا. ان میں میرا ایک دوست وکٹر تھا. وکٹر نے مجھے بہت پیار دیا، اور ایک دوست تھے غنی صاحب، انہوں نے بڑی سروس کی. اور میں پھر تلاش میں نکلا جاب کرنے کے لیے. لہٰذا وہاں تو نہ کمپنی تھی نہ کوئی تھا، پریشان ہو گیا. تو کافی عرصے کے بعد ایک اتفاق سے ایک صاحب مل گئے. انہوں نے کہا کہ آپ یہاں رولر آفس میں جائیے، رولر آفس سے آپ کو جاب کا لیٹر ملے گا. اگر وہاں سے لیٹر مل گیا تو پھر آپ کو یہاں امریکن کمپنی ہے اس میں کام مل جائے گا. لہٰذا میں رولر آفس چلا گیا. وہاں رولر بیٹھے ہوئے تھے سامنے ایسی ٹپائی کے اوپر. میں سمجھا کوئی چپراسی بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا کہ مجھے رولر سے ملنا ہے. انہوں نے کہا آنا رولر. لہٰذا میں نے کہا I'm سوری. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ اردو بولتے تھے وہ، شیخ راشد، شاید آپ نے نام سنا ہو. جی. شیخ راشد اس زمانے میں زندہ تھے، اب تو مرحوم ہیں. انہوں نے کہا کہ واللہ جاب معلوم ملے گا تم کو، جا کے میرے سیکرٹری سے ملو. اور میں ان کے سیکرٹری سے ملا جا کر کے. تو ان کا جو سیکرٹری تھا وہ عربی بھی جانتا تھا، فارسی بھی جانتا تھا، انگلش اردو پرفیکٹلی بولتا تھا. اس نے کہا آر یو پاکستانی؟ میں نے کہا یس. یو نیڈ اے جاب؟ میں نے کہا آف کورس. اوکے. کین یو اسپیک انگلش؟ میں نے کہا یس. اوکے. اس نے کہا کہ دیکھو ایک امریکن کمپنی یہاں آئی ہے جو آئل ڈرل کریں گے یہاں پہ سمندر میں. وہ رگ لگائیں گے، اور رگ لگانے کے بعد ان کو ہر قسم کا بندہ چاہیے. آپ اگر وہاں جائیں، یہ میرا لیٹر لے جائیے. انہوں نے مجھے لیٹر دیا. اب میں لیٹر لے کے جب آیا اس کمپنی میں تو باہر بیریل لگا ہوا تھا. اور بیریل کے پاس میں آ کے کھڑا ہو گیا. تو میں نے کہا مجھے اندر جانا ہے. تو وہاں پہ عرب بیٹھے ہوئے تھے صاحب. کہنے لگا شو تبغی. اب مجھے تو اردو نہیں مجھے عربی نہیں آتی تھی، اس کو اردو نہیں آتی تھی، انگلش نہیں آتی تھی. میں نے کہا مجھے اندر جانا ہے انٹرویو کے لیے. میں نے کہا واللہ آؤ، واللہ برا باہر جاؤ. میں نے کہا کیا کروں، بہت دیر تک میں کھڑا رہا. آخرکار میں گھر چلا گیا. اگلے دن میں پھر آ گیا. پھر دیکھا وہی بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا شو تبغی واللہ انت پاکستانی؟ میں نے کہا ہاں.
वल्लाह अना पाकिस्तानी। कहने लगा ओके बर्रा बर्रा रो। मैं फिर अंदर चला गया। वहाँ अमेरिकन ऑफिस में मुझे एक साहब मिले जो अमेरिकन थे। उन्होंने वो लेटर मेरा देखा, कहने लगा ओके। वो अपने मुझे ऑफिस में ले गए। वो ऑफिस था मेरीन, जो उनके रिग लगे हुए थे बाहर, ओशन गोइंग वेसल्स थे इनके, तो उनसे इनका कांटेक्ट रहता था, कांटेक्ट टू रिग एंड शिप, वो बोट। अच्छा, वहाँ पर आपने कितना अरसा काम किया? हाँ, तो मैंने बहुत अरसा काम किया। अच्छा, फिर वहाँ से पाकिस्तान वापसी कैसे हुई आपकी, क्या वजह बनी? वजह कोई ख़ास वजह तो नहीं थी। मैं तो खैर सन 2000 में आया हूँ यहाँ पर, लेकिन उससे पहले मैं अपनी फैमिली को ले आया था, इसलिए कि फैमिली में मेरी बेटी ने कहा मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो डॉक्टरी का आपकी बेटी ने उस वक्त आपसे डॉक्टर बनने की ख्वाहिश जाहिर की? हाँ, माशाल्लाह। तो मैंने कहा भाई यहाँ तो उस ज़माने में तो वहाँ कॉलेज नहीं थे, कुछ भी नहीं था अलावा डेजर्ट के, तो मैंने कहा भाई फिर पाकिस्तान जाना पड़ेगा। लिहाजा मैं उनको पाकिस्तान ले के शिफ्ट हो गया। यहाँ पे मैंने आकर के सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी में एक मकान लिया किराए का, उसमें मैंने इनको सेटल कर दिया, बच्चों को दाखिल कर दिया। बीवी थी मेरी तो वो टेक केयर कर रही थी। बच्चा मेरा बेटा बाद में आया, तो वो छोटे से थे उस वक्त हुआ, लिहाजा उनको अभी तक शिकायत है कि आप मुझे दुबई से क्यों लाए वापस। वो पैदा था वहाँ हुए थे, कहने के आप मुझे वहाँ वहीं पालते ना जैसे मेरी बहनों को पाला। मैंने कहा भाई ये तो इत्तफाक है। तो मैंने वीज़ा भेज दिया बीवी के लिए, बीवी आ गई। अब जब मैंने इनसे कहा कि मेरी बीवी आ रही है फलाने PIE के फ़्लाइट से, तो कहने का ओके। उन्होंने कहा तुम जाके खुद रिसीव करो ना, प्लेन में चले जाओ। मैंने कहा प्लेन में सिक्योरिटी वाले नहीं जाने देंगे। कहने लगे हम हुक्म करेंगे जाने देंगे। मैंने कहा अच्छी बात है। अब जब मैं गया वहाँ तो PIA की फ़्लाइट आई हुई थी। मैंने हमारे सिक्योरिटी मैनेजर से कहा कि मुझे PIE अंदर जाके रिसीव करना है अपनी वाइफ को। कहने लगे हाँ ठीक है, आपके बॉस का फ़ोन आया हुआ, यू कैन गो। मैं जब गया तो वाइफ से तो थोड़ी मुलाकात हुई थी, जबकि मैं चला गया था वापस, अच्छी तरह पहचानती भी नहीं थी। तो वो प्लेन में लाइन में खड़ी हुई थी उतरने के लिए, तो उनके हाथ में कुछ 2-4 शॉपिंग बैग थे, तो साड़ी पहनी हुई थी, बुर्का पहना हुआ था। मैंने कहा लाओ ये मुझे पकड़ा दो। मैंने कहने कि आप कौन हैं? मैंने कहा मैं जाफ़र। तो एकदम उन्होंने घबरा के एकदम छोड़ दिए प्लेन नीचे। जो उनके हाथ में शॉपर बैग थे उनसे मैंने हटाया, मैं लेके आया उनको। तो बड़ी हैरान कि आप मुझे प्लेन में कैसे आ गए लेने के लिए। यहाँ की जो इंचार्ज हैं वो सिस्टर फजीलत हैं, और उन्हीं की सुपरविज़न में हम लोग यहाँ रहते हैं, और उनकी जो केयर है वो ज़बरदस्त केयर है। हम हमेशा उनको अप्रिशिएट करते हैं। शी इज़ वेरी लविंग सिस्टर। तो गवर्नर साहब आए, मैं उस तरफ बैठा हुआ था, उन्होंने हाथ वाथ मिलाया करके वो कहने लगे आप तो बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं यहाँ, कितने दिन हो गए? मैंने कहा जी अब तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। कहने लगे अच्छा। सबसे मिल के गए, और भी थे यहाँ लोग। तो फिर उन्होंने जा कर के सिस्टर से बात की, तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से इनको एक पिकनिक करा दीजिए आप। अच्छा, हाँ, जितने पिकनिक पर कहाँ गए? सेंट स्पिट गए। अच्छा, सेंट। तो सेंट स्पिट सारे गए, 2 बसें बड़ी बड़ी भर के गए, तकरीबन 150 आदमी यहाँ से गए। और वहाँ पे फिर बारबेक्यू अरेंज किया हुआ था, बिरयानी, बारबेक्यू सारा कुछ था। हाँ, और बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं हमारे, वहाँ से CVO साहब भी आए हुए थे हेड ऑफिस से, वो भी आए हुए थे, और सिस्टर फजीलत थी, और भी सिस्टर थी, ये सब थे। सारा हमारे वर्कर भी गए हुए थे। तो वहाँ पे जाके खूब एंजॉय किया। और उसके बाद में जब हम यहाँ आए तो उसके बाद में हमारे यहाँ और भी विजिटर्स आते रहे, और भी बड़े बड़े विजिटर आते हैं। किसी ने हमें इनवाइट किया लाल किला होटल के अंदर। अच्छा, कि लाल किला होटल में इन सब लोगों को लंच करा दीजिए। लिहाजा यहाँ से सारे के सारे लोग लंच करने के लिए लाल किला गए। तो लाल किला में तो इतनी डिशेज़ हैं ज़िंदगी में नहीं देखी होंगी। हाँ, तकरीबन 52 डिशेस थी वहाँ पे, कि आप थोड़ा थोड़ा भी खाएंगे तो आपका पेट भर जाएगा। लिहाजा यहाँ ये सारा एंजॉयमेंट है। मूवी देखने के लिए बाहर भी जाते हैं, और पिकनिक के लिए भी जाते हैं। क्रिकेट भी यहाँ खेलते हैं, क्रिकेट बाहर भी खेलते हैं जाके। सिस्टर भी साथ जाती हैं, टीचर्स भी हमारे साथ जाते हैं, सब जाते हैं मिल कर के। माशाल्लाह, बहुत अच्छी ज़िंदगी आप जो है वो यहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू वेरी मच। मैं आपको वेलकम कहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ सिस्टर फजीलत, जो कि यहाँ की इंचार्ज हैं,
اور دارالسکون کے لیے وہ ایک میں کہتا ہوں انمول گفٹ ہے وہ. گفٹ بالکل. تھینک یو ویری مچ. اچھا آپ کوئی میسج اگر دینا چاہیں. میسج یہ دینا چاہوں گا کہ انسان کو ہر جگہ اپنا آپ کو فٹ کرنے کے لیے جستجو کرنی چاہیے اور اتنی الاسٹیسٹی اس میں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی جگہ بنا لے. اور کہنا یہ چاہیے کہ ہاؤ ٹو لیو اینڈ گیو ٹو اسپیس ٹو ادرس ٹو لیو اینڈ دیئر از اے ہوپ دیئر از اے لائف.